नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कान लहु सअतुन व लम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम हाज़िरीन व सामिईन औरीदुनको कीबी के स्टूडियो की दा ज़ुमुंगा दोयम नंबर नशिस्ते और दा द क़ुरबानी पे हवाले सर द ज़िलहज्जे जे कम अहकामात दी बड़ो मनी क्लिप की ताउस बयान शु दा हागीम खुलासा दर तवे मजता सुमलगरी का आगा वीडियो नहीं कतली नु दी वीडियो पे बरकत सरा तासु सना से द अहकामात न खबर शी पाई कि मुंगा दा बयान करी जे द ज़िलहज्जे मिया शरौखी जी नो कम खल्कु बानी जी कुर्बानी वाजिब दा कागा नारी नवी का जना नवी नो आगी बनुकान और वेख्त वगैरह बन नखरई। दोयम नंबर मुंग दा बयान करी जी पा ज़िलहज्जे मियाश दुमरा अफजल और मुकर्रब द फजीलत नडक मियाश ता चे पाई के द्वारो जिहानु सरदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाई द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस मुबारक ते ची पदे उरज उशपो कि अल्लाह ता अमल द नूर पे मुकाबला सर डेर ज़्याद ग्रान और डेर ज़्याद ख्वाख्ते और डेर द फजीलत वाला दे उरज उशपो के अमाल दी नो दे वजना पदे उरज उशपो द ज़िलहज्जे के दा नहो उरज जिकम दी पदे के रोजनी वल दा द यौ काल द रोजो सवाब लरी द इबादत सवाब लरी और चाची बिया द नहम ज़िलहज्जे रोजवनी वाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस मुबारक ते सियाम यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु। अदवाड़ो जिहानु सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे चा द अरफी पोरस बांधे रोजवनी वाला नो ज़द अल्लाह नदा पूरा उम्मीद सातम चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यौ काल मख की यौ काल बाद दाग गुनाह माफ़ की अंद दो काल गुनाह वर्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगा मुआफ़ की। बिया यो मसला मुंग न पाए आग क्लिप की पातशाही वागा दावा चे द नहम ज़िलहज्जे द सहर मांज़ नपस तकबीरात शुरू कीगी चे तर अय्याम तशरीक यानी द अख्तर पसलोरम औरज बांधे द माजिगर मांज़ बांधे आगा बंदीगी नो दा तकरीबन से दिरिश मंजुन राजी और दिरिश मंजुन नपस पनारीना और जनाना बांधे यौजल तकबीर वेल कागा मुकिम वी कागा मुसाफिर वी कागा जम सर मुस्कई व कजान ल मुस्कई पागा बानी यौजल वेल दा वाजिब दी आगा तकबीर कम यो दे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नो दगा मुंगा मख की क्लिप की दगा तफसीलन खबर पागे बाने कड़ी वज द ज़िलहज्जे दा उरज शपे डेर मुबारक दी डेर द फजीलत नडकी दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंगो तासु टूला पदे उरज उशपो की दा इबादत तौफीक रा नसीब की। नरनी मजलिस की मुंगा दा बयानु ची कुर्बानी पचा बांधे वाजिब दा ज़का द कुर्बानी उरज रा नज़दी दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंगो तासु टूलु तमाम उम्मत मुस्लिमता चिचा बानी कुर्बानी की अल्लाह ये तौफीक वर नसीब की व खस्ता शान की अल्लाह कबूल व मंजूर की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुर्बानी ज़मुंगो तासु द बखनी सबब गर्जई। कुर्बानी बचा बांधे वाजिब दा कुर्बानी पर हर मुसलमान आकिल बालिग साहिब निसाब और मुकीम बांधे कुर्बानी वाजिब दा द कुर्बानी द पार द पिंज शराइत ची मुसलमान बई आकिल बई बालिग बई आज़ाद बई मुकीम बई और साहिब निसाब बई नो पाग बानी कुर्बानी वाजिब दा उस मुसलमान बई ज़का कुर्बानी पर मुसलमान वाजिब दा पर काफिर बांधे कुर्बानी निश्ता बदाय और सना जिल नंबर 4 की सफ़ा नंबर 155 की चे लिअन्नहा कुर्बतुन दा कुर्बानी दा इबादत ते वल काफिर लैसा मिन अहलिल कुर्बा और काफिर दा इबादत दागी अहल न दे नो काफिर दी अहल न दे और मुसलमान बानी दा कुर्बानी वाजिब दा ज़का दा इबादत ते व इबादत दा मुसलमान दा पारा दे। दोयम नंबर शर्त दा दे चे दा बा आज़ाद वी लिअन्न अल अब्द ला यमलिक ज़का ची दा कम गुलाम दे नो गुलाम अगर पखपल जान मालिक न दे नो हागा दा माल मालिक नशु नो कागा साहिब निसाब हम शिदा माल दा हागा न दे नो पा गुलाम बांधे हम कुर्बानी निश्ता दे।
دریم نمبر شرط دار چې صاحب نصاب وي او صاحب نصاب مبارکي حدیث مبارک دی د دواړو جهانو سردار صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا چې د چا وس کیږي او هغه صاحب نصاب وي مالدار وي او دی قربانیونه کی نبی علیہ السلام فرمای زموږ عیدګاه ته دین راځي دا صاحب نصاب بسو کی الله بخپل قران عظیم شان کې فرمای من استطاع الیه سبیلا څوک چې د حج طاقت لري نو پاغه باندې حج فرض دی او حدیث مبارک راځي و من استطاع الیه سبیلا څوک چې د حج د بیت الله شریف وس لري طاقت لري استطاعت لري نو پاغه باندې حج فرض دی اوس فقهای کرام دې ځکه د حج د پاره چې کم استطاعت ته کم وس ته کم مال دی هغه صراحتا ذکر نه دی فقهای کرام هغه فرمای چې چا سره د انا جانا خرچوي الته د پاتې کېدو د الټل خرچوي او الته د هغه د خوراس کاک پوره تنظیم وي او پیسې ور سره وي د هغه وسی کیږي او دل د خپل بچو خپل خزي خپل مور او پلار د دومره سامان واچي چې دا غره واپس راتلو پوری دي چاته محتاج نشي او د چا دروازې ته نه دريږي نو په داسې سړي باندې حج فرض دی اوس فقهای کرامو او فرمایل چې دا سړی وزدار دی چې کم سړی انا جانا خرچ لري ټیکټ لري خوراک کاک الته خرچ لري او د خپل اهل او عیال خرچ لري دا صاحب وسته صاحب استطاعت دی د باندې چې د حج فرض دی اوس قربانی بچا واجب ده نو قربانی د پاره په قران او حدیث کې صراحتا صدا سي الفاظ نشته د قران او حدیث کې داسې قسم الفاظ نشته چې هغه نه دا معلومیږي چې دا سړی صاحب مال له دا سړی صاحب وس دی صاحب استطاعت دی ځکه چې حدیث مبارک راځي من کان له ساعة لفظ ذکر دی دا نور احادیث مبارکو کې مرাজি چې دا چا وس کیږي نو پاغه باندې قرباني واجب ده اوس کدا وس او د نصاب مقرر نشي نو بعضی خلک به وایي چې زما وس کیږي او بعضی خلک به وایي چې زما وس نه کیږي نو څوک به وایي چې زه قرباني کوم او څوک وایي چې قرباني نه کوم ځان له یو خپل نصاب جوړي او خپل عقل اعتبار سره به فیصله کوي نو دی وجنه فقهای کرام فرمایي چې دا صاحب مال صاحب وس سړی به سوق وي ځکه حدیث مبارک کې ذکر شو چې څوک مالداري صاحب وس وي داغه وس کیږي صاحب مال وي صاحب استطاعت وي په قرباني واجب ده نو فقهای کرام فرمایي چې دلته نصاب مون سره د سونه او د چاندې دي چې چا سره 7.5 تولې سونه وي دا سړی مالدار دی بل حدیث مبارک کې راځي چې چا سره 52 تولې چاندي ده دا سړی صاحب مال له نو اوس د 7.5 تولې سونه په مقدار چا سره پیسې دي یا د 52 تولې چاندي په مقدار چا سره پیسې دي نو دې سړي باندې قرباني واجب ده نو اوس دا قرباني چې بچا واجب ده که هغه سره د 52 تولې چاندي په مقدار باندې د تجارت سامان وي یا د ضرورت اصلي نه علاوه د سره دومره مال موجود وي چې د هغه قیمت 52 تولې چاندي ته یا 7.5 تولې سونه ته رسیږي نو په دې سړي قرباني واجب ده فتاوا هندیه کې دا تفصیلا ال ذکر دي بیا علما فرمای چې بچا باندې صدقۃ الفطر واجب ده نو هغه باندې قرباني واجب ده نو چې کم سړي باندې صدقۃ الفطر واجب وي هغه سړي باندې قرباني واجب ده او صدقۃ الفطر د بار نصاب دغه 7.5 تولې سونا 52 تولې چاندي یا د دې په مقدار تجارتی سامان وغیرہ یا د ضرورت اصلي نه علاوه دومره سامان موجود چې د هغه قیمت دغه 52 تولې چاندي ته رسیږي نو په دې سړي قرباني واجب ده سلام نمبر شرط ده چې په عاقل سړي باندې قرباني واجب ده یعنی په لیونی سړي باندې قرباني واجب نه ده کاګر چې هغه صاحب مال وي هغه سره مال ارسوي هغه قرباني واجب نه ده او پنځم نمبر چې هغه بالغ وي نو بالغ سړي باندې قرباني واجب ده چې بالغ نه وي په هغه باندې قرباني نشته نو کم سړی چې بالغ وي عاقل وي صاحب نصاب وي مسلمان وي آزاد وي په هغه باندې قرباني واجب ده او یو شرط ور سره بلم دی چې مقیم وي نو مقیم سړي باندې قرباني شته او په مسافر سړي باندې قرباني نشته حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی فرمای چې وليس للكافر اضحيه المحلى بالاثار لابن حزم پای کې علي صاحب یو قول را نقل کړی دی چې علي صاحب فرمایي چې په مسافر سړي باندې قرباني نشته نو مقیم سړي به هغه به قرباني کوي اوس په کافر سړي باندې قرباني نشته نو ځکه چې کافر د دې اهل نه دی
بل چې دا قرباني سو کوي یعنی ذبح کون کې سړی به مسلمان وي چې څوک ذبح کوي هغه به مسلمان وي او کافر سړی ذبیحه هغه حرام ده مسلمان وي یا اهل کتاب وي ځکه قران کې الله فرمایي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت بخاری شریف حدیث مبارک ده اب فرمایي چې ودلته وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نه مراد دلته طعام نه مراد اغا د ذبائحهم دینه مراد ذبائح دي یعنی د ذبح ده نو د ذبح به مسلمان کوي او دلته مراد یا د مسلمان دي یا اهل کتاب دي نو کدی دواړه ذبح او کی داغي قرباني صحیح ده او کافر سړي کا ذبح او کا نو د کافر سړي ذبح هغه حرام ده علامه وحید الزمان په کنز الحقائق لیکي چې ذبیحه الکافر حلال اذا ذبح لله وذكر اسم الله عند ذبحه واذا کافر ذبیحه هم حلال ده چې کله هغه ذبح وکي او ذبح د الله د پاره کې او د الله نوم پیوالي اگر چې کافر دی اسلام بګینشته ایمان بګینشته مسلمان نه دی خو د الله نوم والی او د الله د پاره چې د حلال کې نه وي د هغه د حلالي په ټیم کې دا کار کول دا دغه د پاره د شوج د ذبح حلال ده نو د کافر د لاس کافر یو حلالو کا د هغه بلاس کم ساروی حلال شو وی هغه حلال لې میاں نذیر حسین دهلوی هغه په خپل کتاب فتاوا نظریه کې لیکي چې د اهل تشیع کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے الیاذ باللہ او میاں نذیر حسین دهلوی هغه په خپل فتاوا نظریه کې وی چې د شیعه اهل تشیع حضرات داغي ذبیحہ هم حلال ده ولې چې هغه مسلمانان دي الیاذ باللہ نو جاغي وی کافر ذبیحہ حلال ده نو اهل تشیع هم پای کې داخل کوي چې داغي ذبیحہ هم حلال ده به هر حال دغه یو څو خبرې ماستا وړاندې ذکر کی چې قرباني په چا باندې کیږي نو هر مسلمان عاقل بالغ او هغه آزاد وي مقیم وي او صاحب نصاب وي نو باغ باندې قرباني واجب ده د صاحب نصاب کې نن سبب په دارالافتاء کې یو مسله زیر بحث چلیږي علما طلبه دې طرف ته لږ توجه کی چې یاره نن سبا دا کم نصاب چې دی نو دا د سونی واغستې شي او که د چاندې واغستلی شي ځکه د سونی نصاب چې وي نو دا به ډېر کم خلک وي چې قرباني او پې واجب شي او د چاندې نصاب چې واغستلی شي نو ډېر به کم دې سره به ډېرو خلکو باندې بیا قرباني واجب شي د هغې وجه دا ده چې چونکې د تقریبا 78,000 76,000 پورې د 52 تولې چاندې قیمت دی وخت کې جوړېږي 1400 د پاسه فی توله ده نو چې دا په 52 تولې چاندې کې ول زره ورکی نو دا د 2021 خبره کومه نو تقریبا نصاب به دغه 76,000 صد پاسه خوشا به جوړیږي نو دغه چا سره په قرباني او په واجب وي او د 7.5 تولې سونی په مقدار سره نو دی وخت 1 لک صد پاسه باندې تقریبا په 2021 کې دغه د سونی تقریبا د فی توله ریټ دی نو دغه 7.5 लाख 8 लाख پورې تقریبا چا سره په بیا قرباني واجب وي نو چونکه الته په زکات کې مونږه چاندې نصاب کمتر زکه اخلو چې الته د بهر چا یعنی فقیر ته ډېرې پیسې ملو شي او هر سړی باندې د زکات ورکول هغه به لازم شي ځکه چې 52 تولې چاندې په مقدار چا سره پیسې وي نو هغه به غریب له پیسې ورکي نو ډېر غریبانو ته به ډېره پیسې ملو شي او دویم نمبر دا ده چې چونکه په زکات کې دومره ډیره پیسې نه وي هغه حرج نه جوړیږي او چونکه د فقیر ته فایده ډیره ده بنیاد فقیر دی په زکات کې نو فایده چې هغه ته څومره ډیره رسیږي نو دی وجنه ال د نصاب مونږه هغه 52 تولې چاندي اخلو خو چونکه قرباني کې دا نصاب دی وخت سره علما دا فرمایي زندانه بلکې علما فرمایي هغه وایي چې دی وخت کې نصاب د سونه واغستلی شي وجه د هغه دا بیانې چې په زکات کې بنیاد فقیر دی خو په قرباني کې بنیاد هغه وینه تو یو ولې د الله لپاره قرباني کولی اگر چې یو نوړم فقیر ته ملون شو یو نوړم فقیر ته ورنه کلی شي خو بیا هم هغه قرباني به داغه وشي او قرباني صحیح ده چې غریب ته یو نړیم ورنکی نو دې ځکه وینه تو یې ولي نو کوینه یو سړی تو یې نو د هغه د پاره کې یو سړی باندې 52 تولې چاندې په مقدار باندې نصاب ورته وګرځول شي دا به د هغه د پاره حرج عظیم شي ځکه دی وخت سره حصہ کم سے کم د 25,000 نه کم حصہ نشته او په دغه 78,000 76,000 کې دغه 5,000 ورکول دغه حرج دی او زکات چونکه 2,000 روپے خوشا 2,500 جوړیږي په لک کې نو دی وجنا الته کې داغه د پاره دومره
حرج نه جوړیږي چې څومره دلته کې په قربانۍ کې حرج جوړیږي. نو علما فرمایي چې نصاب د دې وخت سره سونه واغستلی شي، د سونې نصاب دی واغستلی شي او د چاندې نصاب کې چونکه حرج دی نو فتوا باغی باندې علما ورکي. او بل دا چې دی وخت سره تقریبا چا سره یو 3 تولې سونه وي او پیسې وي نو قرباني دیو کی، او که چا سره یو توله 2 تولې سونی وي وغه سره نور سونه ولګي پیسې ور سره وي خداغه گزاران په ډیر مشکل سره کیږي او داغه حالات د کور ماحول وغیرہ هغه ډیر کمزور دي. نو په دې صورت کې هغه باندې قرباني واجب نه کړي شي او هغه ته فتوا دغه ورکړي شي چې یاره د در لپاره نصاب د سونې دی، د سونې نصاب په مقدار کده سره پیسې وي نو دې سړي باندې په قرباني واجب کیږي. او ورنه چې چا سره یو توله وي یا د دې نه کم وي یا د دې نه لږ د پاسه وي او د 2 تولو نه کم وي نو د هغه د هغه باندې قرباني نشته دی. الله رب العزت په دې خبرو الاول مالا بیا تاسو له عمل کول د فکر نصیب کې دا کوم ټوټه بوټه دا کمزوري کوم خبرې مو کړلې او استادو د پاره چې لکه سنا سم ملګری پوي شي او په دې باندې عمل وکي او دا د اختر خپل شپې چې په الله پاک بخنه کوي او دا د قربانې چې کوم نصاب دی او زموږ استاد سمجھ تراشي نو الله رب بغټه موږ ته ټولو ته برکای. الله رب د تمام عالم اسلام د باره د هدایت ذریعہ وګرځي او الله دې په ټولو مثالو په صحیح طریقې سره موږ تاسو کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.